सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों 2000 रुपए का नोट सरकार कह दे कि बस कुछ महीने ही चलेगा, फिर फर्क तां पैंदा है। खास तौर पर उन्हां लोकां नूं जिन्हां ने 2-2000 वाले नोट संभाल के रखे हुए सी। आम तौर पर ब्लैक मनी इसनूं कहा जाता है, पर बहुत सारे लोगों ने सेविंग के तौर के उत्ते भी 2-2000 वाले नोट संभाल के रखे होंगे ने कि चलो घर दे विच पए ने, तो उन्हां दे लई भी एक चिंता का विषय जरूर है। नोट बदलवा सकते हो तुसीं 30 सितंबर तक। वड्डी खबर है, इस दे नाल ही शुरुआत कर रहे हैं। 2000 के नोट बंद होणगे। जी हां, आरबीआई वापस लवेगा 2000 रुपए तक के नोट। 30 सितंबर तक बैंक दे विच बदले जा सकणगे नोट। 23 मई तो बैंकां दे विच नोट बदलण दा सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक बार दे विच 20,000 की करंसी बदली जाएगी। आरबीआई ने बैंकां नूं 2000 के नवे नोट जारी करने तो रोक दिता है। यानी हुण तुसीं एटीएम च जाओ या फिर बैंक दे विच जाओ तो तुहानूं 2000 वाला नोट बैंक नहीं देवेगा। 500 वाले, 100 वाले, 200 वाले नोट ही तुहानूं मिलणगे। 2000 रुपए का नोट तुहानूं नहीं मिलेगा। नोटबंदी तो बाद नवंबर 2016 दे विच 2000 रुपए का नोट जारी किया गया सी। 31 मार्च 2023 तक मार्केट दे विच सिर्फ 3,62,000 करोड़ की ही 2000 के नोट सर्कुलेशन दे विच आए, करंसी आई। 2000 वाला नोट ये भी हुण बीते जमाने की गल बहुत जल्दी हो जाएगा। जिस तरीके नाल पुराने 500 वाले नोट या 1000 वाला नोट बस यादां दे विच ही रह गया, तो 2000 वाला नोट भी उस तरीके नाल यादां दे विच ही रह जाएगा। तो 2 लाख रुपए की एक कापी बनती है 100 नोटां की। रखने संभालने लुकाने सब कुछ सौखा है। ते हुण जिन्हां ने बहुत संभाल के रखे हुए ने 2 लाख की एक कापी, 10 कापियां सीधा 20 लाख रुपया जे संभाले हुए ने। ते जिन्हां दे कोल 100 कापियां तां उन्हां दे तां होर तुसीं कह सकते हो कि करीब 2 करोड़ रुपया संभालिया गया। आम तौर पर इस तरीके नाल संभाले जाते हैं नोट। और काबिले गौर भी है कि ब्लैक मनी जो होंगी है तो यह कहा जाता है कि बड़े नोटों के विच ही लोग रखते हैं ताकि ज्यादा नोट ना होण पर उन्हां दी कीमत ज्यादा होवे, तो उन्होंने भी दिक्कत आ सकती ने। फिलहाल जेकर तुहाडे कोल भी 2000 का नोट है, चाहे एक नोट ही होवे घर दे विच, तो वह भी तुसीं वटा लो जाके बैंक दे विच। 23 मई तो शुरुआत हो जाएगी। 20,000 रुपए एक बारी दे विच मनी एक्सचेंज कर सकते हो तो बैंक दे विच राशि भी जमा करवाई जा सकती है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि फौरन प्रभाव तो 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। हालांकि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन दे विच बने रहेंगे। यानी जिन्हां दे कोल इस समय 2000 रुपए के नोट ने उन्हां नूं बैंक तो एक्सचेंज करना होवेगा। 2000 का नोट नवंबर 2016 दे विच आया सी। उस वेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 ते 1000 रुपए के पुराने नोट बंद किए। इन्हां दी थां दे उत्ते नवे पैटर्न दे विच 500 का नवा नोट और 2000 का नोट जारी किया सी। आरबीआई ने 2019 तो 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी। हुण तो ही बैंक 2000 के नोट इशू नहीं करनगे। साल 2016 नवंबर दे विच नोटबंदी नूं लैके सरकार का दावा सी कि यह कदम भ्रिष्टाचार खत्म करन अते छप रहे जाली नोटां दे उत्ते लगाम लगाउण दे लई लिया गया है। हालांकि विरोधी सरकार दी नोटबंदी के फैसले नूं बिना सोचे समझे चुकिया गया कदम दसदे रहे ने। पर जेकर तुहाडे कोल भी पए ने 2-2000 वाले नोट, तो फिर वो एक्सचेंज करने वाला पूरा तुसीं प्लान तैयार कर लवो, क्योंकि हुण 2000 वाला नोट घर दे विच होण दे नाल फर्क तुहानूं पै सकदा है। उधर करनाल दे विच न्यूज़ 18 के पत्रकार हिमांशु नारंग ने 2000 के नोट के उत्ते आए आरबीआई के फैसले उत्ते लोकां दे नाल गलबात की। 2000 रुपए के जो नोट हैं वो छपने बंद हो गए हैं, लेकिन ये नोट लीगल रहेगा। आप बैंक में जाकर 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट को जाकर बदलवा सकते हैं और एक बारी में आप 20,000 रुपए 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं। हमारे साथ करनाल की आम पब्लिक है, उनसे एक बार जान लेते हैं कैसे देखते हैं आरबीआई के इस बड़े फैसले को। सर ये बहुत अच्छा फैसला है मेरी तरफ से, क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग भी रुकती है। कई तरह के रोक हो लगते हैं। कोई भी अपना जमा पूंजी नहीं कर पाएगा, कोई आगे जाकर करप्शन पे रोक लगेगी। इससे बड़े जमाखोरों पर नकेल लग सकती है इस नोट के बंद होने के बाद। हालांकि 30 सितंबर तक जाकर आप बैंकों में इस नोट को बदलवा सकते हैं। सर आपकी क्या राय? ये आरबीआई का बहुत अच्छा फैसला है। इससे जो ब्लैक मनी है उस पर नकल कसी जाएगी और जो लोगों ने जमा पैसा कर रखा है अपना ब्लैक मनी के रूप में उसको वो बाहर निकलेगा और देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर आप किस तरीके से देखते हैं जो आरबीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए का नोट अब
वैध तो है, लेकिन हम छापेंगे नहीं और 30 सितंबर के बाद आप बदलवा भी नहीं पाएंगे। सर देखो, फैसला तो बहुत अच्छा है कि मतलब आप 2000 रुपये का नोट बंद कर रहे हो, और दूसरा इससे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती थी या स्टोर करके रख लिया जाता था 2000 रुपये का नोट, और चलाने में भी काफ़ी दिक्कत आती थी। तो मैं बस दिक्कत ये है कि अगर आरबीआई ने जो 5 महीने का टाइम दिया है, और क्या वो नया 1000 रुपये का नोट लाएगी, क्योंकि आम पब्लिक को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्या वो 1000। ਉਧਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। जो घोषणा की है और आरबीआई की तरफ जो घोषणा आई है, लेकिन आप सभी पूरे हिंदुस्तान आप समझ देखना कि 2000 का नोट या तो सरकार ने लॉन्च किया ही क्यों, अगर किया था तो आज बंद करने का चंद महीनों के बाद क्या मामला गए, या तो आप लॉन्च करो मत, अगर लॉन्च करो तो आपके पास एक बहुत बड़ा ड्रीम, बहुत बड़ा एक विजन, बहुत बड़ा, यानी कि आपके सामने वो चीज होनी चाहिए। लेकिन ये एक आम व्यापारी, एक आम दुकानदार सोच के देखना कि आप कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम आप अपनी तरफ से लगा, लेकिन एक आम नागरिक के लिए ये बहुत बड़ा घातक है। आपने बोला था कि हम देश के अंदर करते खत्म ਤਾਂ 2000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 20 ਗੁਣਾ ਠੇਕਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 20 ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਠੇਕਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਤਲਬ 20,000 ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ 20 ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। 2000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਟਲ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਬੁਲੋ ਸੈਦੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਕਾ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਹੋਰ ਰੁਕਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਤੀਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਢਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਵੜ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਉਲਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 6 ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। एज पर माई वर्जन अभी तक 6-7 चिट्ठियां जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें से एक ओरिजिनल है और बाकी फोटोस्टेट कॉपीज हैं, जिसमें ये बंदा एलर्ज कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो है बठिंडा में बॉम्ब ब्लास्ट कराए जाएंगे। चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਲਾ, ਜੱਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੇਲ੍ਹ, ਆਈਟੀਆਈ ਪੁਲ, ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ, ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, जिस के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। के हिसाब से किसी शरारती अंसर की शरारत ही लगती है, बट वी आर वेरी सिंसियर अबाउट इट, और उसके लिए हम जो है जो भी एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। इन इलाकों की हमने एंटी सबोटेज चेकिंग करा ली है, और इसके अलावा वहाँ पे हमने सिक्योरिटी भी डिप्लॉय कर ली है। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀ। ਓਰੀਜਨਲ ਚਿੱਠੀ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਐਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਮਲੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ डिपोर्ट किया गया है और एनआईए ने फिलहाल उन्होंने हिरासत से लिया गया और वो फर्दर कार्रवाई वो करेंगी, और असी एनआईए नाल संपर्क च ने, और जदों राइट टाइम आऊगा फिर असी उन्होंने इत्ते लेके आवांगे, फर्दर पूछताछ कराएंगे। ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਰਸ਼ਦ ਡਾਲਾ ਦੇ ਖਾਸ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਰਸ਼ਦ ਡਾਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਡਾਲਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ। ਅਰਸ਼ਦ ਡਾਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇਪਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਜੇਪਾਲ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਜੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਗਲਤ ਮਤਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੇ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੋ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਏ, ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਜੀ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ ਚ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਦਦ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਬੈਠੇ 3 ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 28 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ 17,000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 47,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 64,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 17,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ, 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਵਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ VIPs ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਚਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। A 1921, 1927, 1933 ਜਾਂ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਕਲਾਂ ਬਲਾਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ CM ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ CM ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਮਾਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ HPCA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CM ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ IPL ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।